Hello students, welcome back to Ramna Cam's online class. I hope you are fit and fine and are studying more and more and practicing all subjects. Today I am going to share with you the most important parts of speech that is adverb and classification of adverb and position of adverb. Dear student, now by giving some example, I will show which sentence is which adverb. Dear student, if we ask a question to verb with how, we find that answer. It is adverb of place. Dear student, I repeat again. If we ask question with where, we find that answer, which is adverb, and the adverb is adverb of place. Adverb of place. I go home. I ask question to go, and I find answer home. So home is adverb here, and adverb of place. Adverb of place. The next sentence, I will go home tomorrow. Here, if we ask question to verb, we find that answer which is adverb. And if we ask answer when will I go home? When will I go home? We find answer tomorrow. So tomorrow is adverb here, and tomorrow is time. So here tomorrow is adverb of time. Adverb of time. Dear student, I repeat again. When we ask question to verb with when, we find that answer which is adverb. And when we ask question to verb with when, we find answer tomorrow. So tomorrow is a time. So, dear student, we know that all time is adverb of time, and tomorrow is now adverb of time. Next sentence, he speaks loudly. Dear student, if we ask question to verb with how, we find that answer. We find that answer which is adverb, and here adverb is when we ask question to speak, we find answer loudly. How does he speak? We find answer loudly. So loudly is adverb, and it is adverb of manner. How does he speaks? We find answer loudly. So loudly is a manner. So loudly is adverb of manner. Adverb of manner. He is very much clever. Dear student, very is adverb here, and much is also adverb here. They also adverb here. Much, very much adverb. To what extent? So very much here adverb of degree. Adverb of degree. Next sentence, he could not walk because he was ill. He could not walk because he was ill. Here we see that there is a cause and another effect. There is a cause and another, and answer is effect.
he could not walk because he was ill. So it is adverb of cause and assertion, adverb of cause and effect, adverb of cause and effect, adverb of cause and effect. Have you completed your higher education? Dear student, in the yes no question we find answer yes or no. When we find answer yes, it is adverb of assertion, affirmation, adverb of affirmation, adverb of affirmation. Affirmation. When we find answer no, then it is adverb of negation. Dear student, for your better understanding, I would like to explain in Bangla now. আমরা যখন একটা সেন্টেন্সে আমরা এখানে আই গো হোম, আমি বাড়ি যাই, আমি কোথায় যাই, বারবার যদি আমি কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করি, হোয়ার দিয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আনসার পাবো হোম। তাহলে আমরা যদি এরকম ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভার্ব অফ, এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। আমরা যদি বার্বকে আমরা জানি বার্বকে কখন, আমরা পূর্বের ভিডিওতে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে যখন বার্বকে কখন কোথায় কিভাবে দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন যে উত্তর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আমরা যদি হোয়ার দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে হচ্ছে এটা প্লেস আসবে আনসারে, তাহলে প্লেস হচ্ছে হোম, তাহলে অ্যাডভার্ব হচ্ছে এখানে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস হচ্ছে হোম। আই গো হোম টুমোরো, আমি আগামীকাল বাড়ি যাব। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কোথায় কখন যাব। আমরা যদি হয়েনকে বার্বকে হয়েন দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আনসার আসবে টুমোরো। হ্যাঁ, হোয়েন উইল আই গো হোম, আমরা কখন বাড়ি যাবো, তাহলে আনসার আসবে টুমোরো, মানে আমরা আগামীকাল বাড়ি যাবো। তাহলে এখানে আগামীকালটা হচ্ছে, টুমোরো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম। Dear student, the next sentence, he speaks loudly. It is adverb of manner because কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সে কিভাবে কথা বলে, জোরে জোরে কথা বলে। হি স্পিক্স স্লোলি, হি স্পিক্স লাউডলি, তাহলে সেখানে কিভাবে কথা বলতেছে, সে লাউডলি, জোরে জোরে কথা বলতেছে। তাহলে এখানে আমরা এটা কি পাচ্ছি, ধরন প্রকাশ পাচ্ছি, মানে ধরন প্রকাশ পাচ্ছি। তাহলে এটা হচ্ছে লাউডলি মানে জোরে জোরে। তাহলে হাউ ডাজ হি স্পিক, সে কিভাবে কথা বলছে, তাহলে সে আনসার আসছে লাউডলি। তাহলে এর জন্য এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, এটা ধরন প্রকাশ পাচ্ছে, কথাটার ধরন প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হি ইজ ভেরি মাচ ক্লেভার, সে কেমন চালাক, বেশি চালাক। এখানে কি প্রকাশ পাচ্ছে, তার ওঠানামা প্রকাশ পাচ্ছে, সে কেমন চালাক। তাহলে সেটা হচ্ছে তোমার কি অ্যাডভার্ব অফ ডিগ্রি। হি কুড নট ওয়াক বিকজ হি ওয়াজ ইল, এখানে সে হাঁটতে পারে না কারণ সে অসুস্থ। এখানে কি প্রকাশ পাচ্ছে, সেখানে একটা কারণ আছে এবং একটা ফলাফল রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ কুড নট ওয়াক, সে হাঁটতে পারে না, এটার আবার কারণ হচ্ছে সে অসুস্থ। তাহলে এটা এই জন্য এটার নাম হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। হ্যাভ ইউ কমপ্লিটেড ইউর হায়ার এডুকেশন, এই ধরনের ইয়েস নো কোয়েশ্চনে যখন আমরা আনসার পাবো ইয়েস, তখন এটা অ্যাডভার্ব অফ অ্যাফার্মেশন, আর যখন আমরা আনসার পাবো নো তখন এটা হবে অ্যাডভার্ব অফ নেগেশন। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। আমরা বেশ কিছু এলওয়াই যুক্ত থাকলে আমরা মনে করি যে অ্যাডভার্ব, আসলে এলওয়াই ছাড়াও আমরা কিছু অ্যাডভার্ব পরে অংশে দেখব। এখানে এলওয়াই যুক্ত অ্যাডভার্ব আছে, এলওয়াই যুক্ত করলে অ্যাডভার্ব আছে, কিছু সেন্টেন্স আছে, ওয়ার্ড আছে যেগুলো এলওয়াই যুক্ত করলে আসলে সেগুলো অ্যাডভার্ব নয়, অ্যাডজেক্টিভ হয়ে যায়। সেখানে কিন্তু কয়েকটা ওয়ার্ড রয়েছে যেগুলো এলওয়াই যুক্ত থাকলে সেগুলোতে কি হয়, অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে পরিগণিত হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স্লো প্লাস এলওয়াই স্লোলি, রেপিডলি, লাউডলি, and they are adjective slow plus ly slowly, adjective rapid ly যুক্ত করলে rapidly, adjective loud সাথে ly যুক্ত করলে loudly, gradually like this, এরকম মানে ly যুক্ত করলে আমরা এগুলো অ্যাডজেক্টিভের সাথে ly যুক্ত করলে আমরা জানি সেগুলো অ্যাডভার্ব হয়ে যায়।
ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন ফ্রেন্ড সাথে অ্যালো যুক্ত করলে ফ্রেন্ডলি হয়, কিন্তু এই ফ্রেন্ডলিটা অ্যাডভার্ব নয়, এটা অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ। আর ফাদার সাথে অ্যালো যুক্ত করলে ফাদারলি, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। সিস্টারের সাথে অ্যালো যুক্ত করলে সিস্টারলি, এটাও অ্যাডজেক্টিভ। যদি আমরা এক্ষেত্রে আমরা করতে যাই, আমরা যদি লিখতে যাই, তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি, যেমন হি ইজ ফ্রেন্ডলি, হি ইজ ফ্রেন্ডলি। ফ্রেন্ডলি আমরা জানি যে লিঙ্কিং ওয়ার্ডের পরে যদি সিঙ্গেল ওয়ার্ড থাকে সেটা অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ। তো ফ্রেন্ডলিটা এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে ইউজ হয়েছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা যদি এটাকে আমরা করি, আমরা যদি অ্যাডভার্ব হিসেবে লিখতে যাই, তাহলে আমরা লিখতে হবে যেমন এরকম, হি বিহেভস in a friendly way, in a friendly way, friendly way। তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ফ্রেন্ডলি মানে ফ্রেন্ডলি যদি আমরা অ্যাডভার্ব হিসেবে লিখতে যাই, তাহলে হবে in a friendly way, in a friendly way, in a friendly way। তদ্রূপ আমরা যদি ফাদারলি লিখতে যাই, ফাদারলিকে আমরা যদি অ্যাডভার্ব পরিণত করি, অ্যাডজেক্টিভকে আমরা অ্যাডভার্ব পরিণত করতে যাই, তাহলে আমরা লিখতে হবে ইন এ ফাদারলি ওয়ে, ইন এ ফাদারলি ওয়ে। একই রূপে আমরা যদি সিস্টারলিকে আমরা যদি অ্যাডভার্বে পরিণত করতে যাই, তাহলে হবে ইন এ সিস্টারলি ওয়ে, সিস্টারলি ওয়ে। Dear student, I think you can understand it. Dear student, now I will discuss position of adverb. অর্থাৎ অ্যাডভার্ব পজিশনটা কিভাবে অ্যাডভার্বটা আমরা বসাবো। তো সেখানে দেখো এমপিটি, আমি এটা তোমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করেছি, সেটা হচ্ছে এমপিটি। এমপিটি মানে হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, ফিতে হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, আর টিতে হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম। তাই সেখানে হি ওয়ার্কস সিনসিয়ারলি অ্যাট হিজ অফিস এভরিডে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক সিনসিয়ারলি, সিনসিয়ারলি অ্যাডভার্ব। এখানে আমরা আগে বলেছি তোমাদেরকে, গত ভিডিওতে আমি বলেছিলাম, যখন আমরা এই ধরনের অনেকগুলা ওয়ার্ড একটা সেন্টেন্সে পাবো, অনেকগুলো অ্যাডভার্ব পাবো, এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রেজ, অ্যাডভার্ব অফ ফ্রেজ। তাহলে সেখানে ওয়ার্ক সিনসিয়ারলি অ্যাট হিজ অফিস, অ্যাট দিস অফিস এভরিডে। তো সেখানে আমরা কীভাবে এই সিরিয়ালটা মেনটেন করবো, আমরা যখন তিনটে অ্যাডভার্ব পেলাম, তখন এটা সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হবে। প্রথমে লিখতে হবে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, ম্যানার হচ্ছে সিনসিয়ারলি, কীভাবে সে কাজ করে, আন্তরিকতার সহিত, সিনসিয়ারলি। কোথায় কাজ করে, অ্যাট হিজ অফিস, অ্যাট হিজ অফিস, তার অফিসে। তাহলে সেখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। তাহলে প্রথমে হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, তারপর হচ্ছে প্লেস, তারপর হচ্ছে টাইম, তারপর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম হচ্ছে এভরিডে, প্রতিদিন। এখন মাঝে মাঝে দেখা যায় যে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানারটা ভার্বের আগে ইউজ করা যাবে, ভার্বের পরেও ইউজ করা যাবে। তাহলে মাঝে মাঝে ভার্বের আগে স্পেশালি আমরা সবসময় রাখবো যে ভার্বের আগে ইউজ করাটা সবচেয়ে ভালো। তবে মাঝে মাঝে সেন্টেন্সের সৌন্দর্যের জন্য ভার্বের পরেও ইউজ করা যেতে পারে। দেখো এখানে হি সিক্রেটলি, সিক্রেটলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, তারপর হচ্ছে এখানে সিক্রেটলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব, এখানে হিয়ার হচ্ছে অ্যাডভার্ব, আর স্টার্টেড অ্যাডভার্ব। তাহলে এখানে তিনটে অ্যাডভার্ব অ্যাড হয়ে গেল। আমরা কীভাবে এটা সিরিয়াল মেনটেন করবো, প্রথমে লিখবো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, তারপর লিখবো অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, তারপর লিখবো অ্যাডভার্ব অফ টাইম। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। অর্থাৎ আমরা আগে সবসময় মনে রাখবে এমপিটি মানে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অ্যাডভার্ব অফ টাইম। এভাবে আমরা সিরিয়ালটা মেনটেন করবো। সবসময় মনে রাখবে তিনটে অ্যাডভার্ব যদি একসাথে হয়ে যায়, প্রথমে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হবে, তারপর অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, তারপর হবে অ্যাডভার্ব অফ টাইম। I think you can understand it. That's the end of the lesson. I hope you can understand the lesson. If you have any problem, you can comment me. Dear student, I will be back soon with a new lesson. Till then, stay safe and take care. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.